بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. ዛሬ የምናየው ክፍል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚሰማና የሚያይ አምላክ መሆኑን የሚያረጋግጡ የቁርአን አንቀጾችን የምናይበት ይሆናል። من ይላል شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله إنني معكما أسمع وأرى. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى. وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. በእነዚህ የተከበሩ አንቀጾች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነገሮችን የሚያይና የሚሰማ መሆኑን ያረጋግጥልናል። قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. الله በርግጥ ሰምቷል የዛች በባለቤቷ ምክንያት ካንተ ጋር የምትነጋገር የሆነችው ሴትየው ጉዳይ ወተሽተኪ ኢለላህ ወደ አላህ ስሞታ የምታቀርብ የሆነችው والله يسمع تحاوركما አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሁለታችሁን ቃለ ምልልስ ይሰማል አለ። إن الله سميع بصير። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰሚና ተመልካች የሆነ ጌታ ነው። እንዲሁ በሌላ የቁርአን አንቀጽ ላይ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لقد سمع الله سبحانه وتعالى برقد سمتوال قول الذين أنزيان نقر قالوا يالوتن إن الله فقير الله دهانو ونحن أغنياء إنيا حبتاموتنا يالوتن. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم. بل إلهي القرآن عن كسلاي من إلى الله أم يحسبون يقمتالو اندي يسبالو أننا لا نسمع سرهم ونجواهم إنيا يتدبكونا بمحكلاتشو يمشكوا الشكوت النجر يمان نسمى مهناتشن بلا انسمى لن مالتنا ورسولنا لديهم يكتبون ملكتو تشاتشن النرسو زندناتشو يتصفالو. وقوله للا بللا القرآن عن كسلاي من إلال الله لموسى أننا لهارون إنني معكما أسمع وأرى. أني كنن تقارنين اسمع الله آية الله. أهنم بللا القرآن عن كسلاي من إلال الله سبحانه وتعالى ألم يعلم بأن الله يرى. أي ملكة من دي إلال الله سبحانه وتعالى هيك من دي سويي الله سبحانه وتعالى يمياي مهونون. أهنم لنبي محمد صلى الله عليه وسلم من إلى جال ولله القرآن كسلاي الذي يراك حين تقوم يا لهنا لمتفلقوا نجر بمتنصبت جزي يمياي هنا وجيتا. وتقلبك في الساجدين كسجاجوش جار قنبس كان مالتهن መገላበጥህን ማለት ነው። ለነብዩ መሐመድ ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚላቸው። አሁንም ምን ይላል አላህ በሌላ የቁርአን አንቀጽ ላይ ወቁል እዕመሉ ብለህ በላቸው ያ ሙሐመድ ስሩ ሁላችሁም فسيرى الله عملكم አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስራችሁን ያያል ወረሱሉሁ መልእክተኛውም ስራችሁን ያያል والمؤمنون አማኞችም ስራችሁን ያያሉ። ሼኽ ፈውዛን قد سمع الله قول التي الله برقت سمتوال
የዛችን ማን ኸውለት ኢብኑ ተዕለበተ ትባላለች እቺ ሴት ከባለቤቷ ጋር ያልተግባባችሁ ማለት ነው ቱጃዲሉከ ካንተ ጋር የምትከራከር የሆነችው አይ አዩሃ ነብዩ አንተ መልእክተኛ ሆይ تراجعك الكلام في شأن زوجها ካንተ ጋር ቃል ምልልስ የምታደርግ የሆነችው ሴትየው በባሏ ምክንያት በእርሷና በባሏ ምክንያት ስለ ተከሰተው ነገር وهو أوس ابن الصامت ይባላል እሷ ኸውለት ኢብኑ ተዕለባ ትባላለች ባለቤቷ አውስ ኢብኑ الصامت ይባላል እነዚህ ሁለቱ ባልና ሚስቶች ናቸው وذلك ይህ የሆነው ምንድነው حين ظاهر منها ይህ ሰውዬ ባለቤቱን አንቺ እንደ እናቴ ነሽ ይላታል ምን ማለት ነው ከአሁን በኋላ ከኔ ጋር በትዳር መሆን አትችይም እንደማለት ነው ከዚያ ይሄ ነገር በጣም ያስደነግጣታል ሴትየዋን ወደ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትመላለሳለች ወተሽተኪ ኢላላህ ስሞታዋን ወደ አላህ ያቀረበች ማጡፉን አላ ቱጃዲሉከ በሚለው يعني ወደ በባሏ ምክንያት ካንተ ጋር ቃለ ምልልስ የምታደርገውና ጉዳይዋንም ስሞታዋን ወደ አላህ የምታሰማ የሆነችው وذلك انه كلما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتኛ መታስተናግራቸው قد حرمت عليه አንቺኮ በእሱ ላይ حرام ሆነሻል ይሏታል የአላህ መልእክተኛ አይቻልም خلاص ፈቶሻል ተፈተሻል ማለት ነው አንቺ حرام ነሽ ባንቺና በሱ መካከል ከአሁን በኋላ የባልና ሚስት ጉዳይ ሊፈጸም አይችልም ሲሏት قالت ምን ትላለች والله ما ذكر طلاقا ፈትሻለሁ እኮ አላለኝም ያ ረሱላህ ተባለ አንቺ እንደናቴ ነሽ ነው ያለው እንጂ ፈትሻለሁ አለ እሷ እንደዚህ ትላቸዋለች ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንቺ በሱ ላይ حرام ሆነሻል አይቻልም خلاص ተፈተሻል እንደማለት ፈቶሻል ማለት ነው ሲሏት ፈትሻለሁ እኮ አላለም ያ ረሱላህ እሷ يعني ያለችበት ሐል በጣም አስጨንቋታልና የአላህ መልእክተኛ ችግር የለም እንዲሏት ነው የምትፈልገው ተመለሽ ወደ ባለቤትሽ እንዲሏት ነው የምትፈልገው لا ثم تقول ከዚያ መጨረሻ ላይ ምን አለች አሽኩ ኢላላህ ወደ አላህ ስሞታዬን አቀርባለሁ አለች ፋቀቲ ወወህደቲ ደህንነቴንም ሆነ ብቸኝነቴን ወደ አላህ አሰማለሁ እንግዲህ ህፃናቶች አሉኝ እንضممتهم ኢለይሂ ወደ እርሱ ካስጠጋኋቸው እነዚህ ህፃናቶች ዳዑ ዲን አልባ ይሆናል አስተዳደጋቸው የተበላሸ ይሆናል ምክንያቱም እሱ ምናልባት ያው ምግብ ማምጣት ካልሆነ በስተቀር ተርቢያቸው ልጆቹን ተንከባክቦ ማሳደግ አይችልም ስለዚህ ለሱ እሱ ጋር ይሁኑ ካልኩኝ ልጆቼ ዲን ያጣሉ ከዲን ይወጡብኛል ህይወታቸው የተበላሸ ይሆናል ይጠፋሉ ወይን ضممتهم ኢለየ እኔ ጋር አርጋቸው ካልኩኝ ደግሞ ጃኡ ይራቡብኛል አለቻቸው ይራባል መልካም የሚሆነው በእኔና በሱ መካከል ሲያድጉ ነው አንድ ላይ ሆነ ስለዚህ አሁን መለያየታችን የኔ ከሱ መለየት አደጋው ልጆቼ ላይ ነው የሚሆነው እሱ ጋር ይሆንም ካልኩኝ ይሁኑ ካልኩኝም አስተዳደጋቸው ብልሹ ይሆንና ይጠፉብኛል እኔ ጋር ላርጋቸው ካልኩኝ ደግሞ ይራቡብኛል አለቻቸው وجعلت ترفع رأسها إلى السماء كذا كنبي محمد صلى الله عليه وسلم ملس ستاتا راسوان ወደ ላይ ያደረገች اللهم إني أشكو إليك الله ሆይ እኔ ወዳንተ ስሞታዬን አቀርባለሁ ትላለች የዚህን ጊዜ ነው አላህ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الله በርግጥ የዛችን ሴትየው በባሏ ምክንያት ካንተ ጋር ቃል የምትመላለሰውን ሴትየው ንግግር በርግጥ አላህ ሰምተዋል አላህ ሰምተዋል ሱብሃንአላህ عائشة رضي الله عنها ይህ የቁርአን አንቀጽ የወረደ ጊዜ
من تلالج الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات يا الله مسماتو دمصوچن ሁሉ ያከበበ የሆነው ጌታ ምስጋና ይገባዋል የአላህ መስማት ድምጾቹን ሁሉ ያከበበ የሆነው ጌታ ከሱ ምንም ነገር የማይሰወር ሁሉንም የሚሰማ የሆነው ጌታ ምስጋና ይገባው لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه ياتشيكو سيتيو نبي محمد قرمت على عائشة رضي الله عنها يا الله الملكتنيات عن نقاقرات وأنا في ناحية من البيت أنا كبيتو عند تقناين يالله تعالى أزاج بيتو اسمالك عند أهونو الدراش عند مسلاتشو إذن جزي نبي محمد صلى الله عليه وسلم كعائشة قاين برتشاتشو بيت مالت بدام تنش كفل كمونم قارمي عند تقناين يالله تعالى نبي محمد صلى الله عليه وسلم بسوا بكل ناتشو سيتيو وراء الحجاب نيالج كقردوش بستجربان يالج ነብዩ ጋር እየመጣች ስሞቷን ታቀርባለች ما اسمع ما تقول እኔ ከቤቱ በአንደኛው ጠርዝ ላይ ሆኜ ሴትየዋ የምትለውን ነገር አልሰማም ነበር በሌላ ሪዋያ ላይ كان يخفى علي بعد ما تقول ከምትለው ነገር ከፊሉ አልሰማውም ነበር سبحان الله ነገር ግንስ الله سبحانه وتعالى فوق العرش كسبات سماي كعرش بلا يهونو جيتا يزيچن سيت سموتا سمتو كنبي محمد قال صلى الله عليه وسلم ستادرغو ينبرون قال مللس سمتو ملاش ستات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما الله ينتنا يرسا قال مللس يسمع ابن القيم يتبالى عالم رحمة الله عليه من الال يهنن اسملكتو يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات الله سبحانه وتعالى بتلياዩ ቋንቋዎች የተጣሪዎችን ጩኸት ይሰማል በተለያዩ ቋንቋዎች ሀገራችን ውስጥ ብቻ ወደ 84 የሚሆኑ ቋንቋዎች አሉ 84 የሚሆኑ ቋንቋዎች በአለም ላይስ من يال ቋንቋ ነው ያለው سبحان الله خلق الله بشبش لا اله الا الله ማን ነው የሚቆጥረው እስኪ የትኛውን ቋንቋ ማን ቆጥሮ ይጨርሱ አላህ ነው የሚያውቀው اذا يسمع ضجيج الاصوات بكل اللغات او باختلاف اللغات الله የተጣሪዎችን ጩኸት ሁሉ በተለያየ ቋንቋ የሚሰማ የሆነ ጌታ ነው አለ على تفنن الحاجات يا كل تطاري حاجاو የተለያየ ሆኖ ሳለ አለ አንድ አይነት አይደለም እዚህ መስጂድ ውስጥ ያለው ሰው አሁን ሁላችሁም አላህን ጠይቁ ቢባል ሁሉም በየቋንቋው ምናልባት ስጁድ ላይ ሆኖ ወይ ደግሞ እጁን ዘርግቶ ወደ ላይ አንጋጦ አላህን ይጠይቃል በራሱ ቋንቋ የሚጠይቀው የራሱን ሀጃ ነው የሚጠይቀው ራሱ ያሳከከውን ነገር የበላውን ቦታ ነው አላህ ያን ነገሩን ነው የሚጠይቀው እንጂ ያንዱ ሰውዬ ጉዳይ አይደለም ሁሉም በአንድ ድምጽ የሚጠይቀው ማለት ሁሉም በራሱ ቋንቋ የራሱን ሀጃ ነው የሚጠይቀው በአንድ ጊዜ በአለም ላይ ያሉ መخلوقاتዎች በሙሉ አላ ተፈኑኒል ሐጃት ሐጃዎቹ የተለያዩ ከመሆናቸው ጋር ሁሉም በየራሱ ቋንቋ የሚያደርገውን ጩኸት አላህ ይሰማል ለሁሉም ምላሽ ይሰጣል አለ فلا يشغله سمع عن سمع የአንደኛው ሐጃ መስማቱ የሌላኛውን እንዳይሰማ አያደርገውም አላህ በአንድ ጊዜ መጠየቅ የሚችል ቋንቋ የሚያቅ አላህን መጠየቅ የሚችል ሁሉ ሲጠይቀው በአንድ ጊዜ እኮ ነው አንተ ምናልባት የሆነ ስልክ እያወራህ እያለ ሌላ ስልክ ቢደወል ይቅርታ አንዴ ትንሽ ጠብቁኝ ትላለህ ትንሽ ጠብቁ መልስ መስጠት አትችልም አንዱን ብቻ ነው መልስ መስጠት የምትችለው ማይምክ ማንንም ይሁን የፈለገ ሱፐርማን የሚባል ሱፐር ማይንድ ያለው የሆነ ጭንቅላቱ ሀጅሙ ወጣ ያለ ማለት ነው አይችልም አላህ በአንድ አጋጣሚ በምድር ላይ ያሉ
ሕያው የሆኑ የሰው ዘሮች ሁሉ ሐጃ ቢኖራቸውና በራሳቸው ቋንቋ ቢጠይቁት አላህ ለሁሉም ሰምቶ ምላሽ የሚሰጥ የሆነ አምላክ ነው። የአንደኛው ሐጃ መስማቱ የሌላኛውን እንዳይሰማ አያደርገውም። ሁሉም በአንድ ጊዜ كذلك የቂያማ ቀን ሁሉንም በአንድ ይተሳሰባል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉንም فلا يشغله سمع عن سمع على ولا يغلطه المسائل የጥያቄዎቹ መለያየት አላህን አያሳስተውም። የጥያቄዎቹ መለያየት ምክንያቱም ሁሉም ማተፈኑን ايش الحاجات ብለናል አይደል? ሐጃዎቹ ሁሉም የተለያዩ ናቸው። አንዱ እዚህ ጋር ያ ረቢ አላህ አንዱ ሱቄን ምናምን ሙላልኝ ይላል። ሌላኛው እዛ ጋር ያ ረቢ አላህ ያዛች ሴት እንደው ያችን ልጅ አላህ በእጅ ያርግልኝ ይላል። ሌላኛው እዚህ ጋር ያችን ያ ረቢ አላህ እንደው አንድ ክፍል ቤትም ቢሆን ስጠኝ ይላል። ሌላ ደግሞ ምስኪን የሆነው ደግሞ ምንም የሌለው ምስኪን የምለብሰው ብርድ ልብስ የለኝም እሱን ሁሉም በደረጃው ነው የሚጠይቀው ያ አኺ ሁሉም በሐጃው የተለያየ ሐጃን ያለው በአለም ላይ ማለት ነው። ገባ? በበሽታ የተያዘውም አላህ ፊያ እንዲያደርገው ይጠይቃል። ወአላ ኩሊ ሃል ሐጃዎች የሰው ልጆች ሐጃዎች እንዳሉ ሁሉም ሲጠይቅ የሁሉም ጥያቄ የአንደኛው ጥያቄ ሌላኛውን ጥያቄ እንዳይመልስ አያደርገውም ብለናል። ከዛሊከ ሁሉም ጥያቄዎች ሁሉም የቀረቡ ፋይሎች አጀንዳቸው በውስጣቸው ያለው ነገር የተለያየ ነው። የአንዱ ከሌላው መለያየት አላህን አያሳስተም። ሁሉም ዓለም ላይ ያለው ሁሉ የጠየቀው ጥያቄ መልስ ይሰጠዋል። ሁሉም መንግስት መሆን ቢጠይቅ ምን ቢሆን ምን ወላ የፈለገው ወላ የተበረሙ بإلحاح الملحين على ابن القيم ችክ ባዮች ችክ በማለታቸው አላህ አይሰለችም። አንዳንዶች ሱብሃንአላህ العظيم ማሻአላህ ችክ የሚልን ሰው አላህ ይወዳል። ችክ የሚል ሰው ለምን ኢባዳ እኮ ነው። ሰውየው የሆነ ሐጃ አጋጥሞት ያአላህ ሐሲል በሁለመናው ፊቱን ውዱ አርጎ ይገባል። ሁለት ረካ ይሰግድና ከዚያ በኋላ ፊቱን ወደ ቂብላ አቅጣጫ እጁን ዘርግቶ ተናንሶ ምን ብሎ አንገቱን ወደ ላይ አንጋጦ ያአላህ ሲል ከዚህ በላይ ኢባዳ የለም፣ ከዚህ በላይ መተናነስ የለም፣ ከዚህ በላይ ሁለመናን ለአላህ መስጠት የለም። ሱብሃንአላህ العظيم ኢዘን ይሄ ትልቅ የሆነ ምንድነው ወደ እርሱ መቃረብ ነውና የሰውየው ችክ ማለት አላህን አያሰለቸው። ይህ መሰልቸት የሰው ልጅ ባህሪ ነው። አላህ በጠየቅከው ቁጥር ችክ ባልክ ቁጥር በጣም ይወድሃል። የሚያሳዝነው ግን ሰዎች ሐጃ ሲገጥማቸው በጣም ሙቀረብ ይሆናሉ ወደ አላህ። ከዚያ በኋላስ አንዳንዱ አላህ ይጠብቀን እንጂ ጭራሽ ከመስጂድ የሚጠፋ ማለት ሐጃው ከወጣለት በኋላ ማለት ላባስ ሰውየው በአንድ መልኩ በዚህ መልኩ ወደ አላህ መጠጋቱ ያስደስታል። ነገር ግን كيف يا اخي አንተ በጭንቅህ ጊዜ ወደ አላህ ቀርበህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከጭንቅ ካወጣ በኋላ መጥፋት ይሄ የማን የሙእሚኖች ባህሪ አይደለም። ሙእሚን ሁሉ ጊዜ ከአላህ ጋር ነው። ጭንቅ በደረሰበት ጊዜ ግን ከሱ ሌላ መጠጊያ ስለሌለው خلاص ችክ ይላል። ችክ ማለቱ ደግሞ አላህ ይወደዋል እንጂ አይጠላውም። ይበለጠ ወደ እርሱ ይቀርብበታል። سواء عنده من أسر القول ومن جهر به ያለ ابن القيم አላህ ዘንድ ድምጹ ንግግሩን ከፍ ያደረገም ሆነ ዝቅ አድርጎ ከራሱና ከአላህ ጋር ብቻ የተናገረም አላህ ጋር ያው ነዋል። አንተ ከአላህ ጋር አንተ በምትሰማው መልኩ ከሱ ጋር ብትነጋገርም ድምጽም ከፍ አድርገህ ብትናገር ያው ነው አላህ ጋር ልዩነት የለውም። የተደበቀውንም ግልጽ የሆነውንም የሚሰማ የሚያይ የሆነ ጌታ ነው እያለን ነው። ፈስሩ عنده علانيتنا ድብቁ እሱ ጋር ግልጽ ነው አለ። አላህ ጋር አንተ ጋር ነው ድብቅ። አንተ ከሰው ነው የምትደብቀው፣ ከአላህ ምን ትደብቃለህ? والغيب عنده الشهادة ሩቅ የሚባለው ነገር አላህ ጋር ቅርብ ነው፣ ያየዋል። አላህ ሩቅ የሚባል ነገር የለም፣ ከሰው ነው። عائشة رضي الله عنها من قالت الحمد لله الذي وسع سمعه
الأصوات الله مسكانا يقباو مسماتو دمسن يكبب يهونو جيتالج يسمع تحاوركما الله قال من لساتشون يسامل أي تراجعكما في الكلام بنقر متدرجوت من اللس مالتنا إن الله سميع بصير الله سمينا تملكاتي هنا جيتانو يسمع كل الأصوات دمس يتوالن بمولو يسمع الله سبحانه وتعالى ويبصر ويرى كل المخلوقات يا لسمع الفطران باتك علي ومن جملة ذلك ما جادلتك به هذه المرأة كمساماتشو ነገሮች ውስጥ እቺ በባሏ ምክንያት ካንተ ጋር መጣ የምትነጋገር የሆነችዋን ሴትም ጥያቄ መስማቱንና አላህ መልስ መስጠቱ وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء هم قوم من اليهود كعيهود وسط يهونو كفلوج منالو قالوا هذه المقالة لما أنزل الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يميلو يقول عن أنكز الله سيارد ما أنه الله سبحانه وتعالى ملكام يهونا بدر يميابدرو يميلو يقول عن أنكز سيورد أيودوج الله دهانو إنيا هبتاموچن نالو مكنياتهم كنيا من يتيكنو آلو بدر يتيكنو إنيانا هبتاموچ آلو يعني سبحان الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يميلو مالتنو قالوا ذلك تمويها على ضعفائهم يعني هي النرسو غار يالو አቅላቸው ደካማ የሆኑ ሰዎችን የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንግግር ሰምተው ወደ እስልምና እንዳይመጡ ለማድረግ ነው እንጂ ያቃሉ እኮ ልቦናቸው ያቃል لا انهم يعتقدون ذلك لانهم اهل كتاب ምክንያቱም ይሄን ከልባቸው አይደለም ለምን ተውራት አላቸው በእጃቸው ላይ ተውራት አለ ስለ አላህ ያውቃሉ ጠንቅቀው ያውቃሉ ነገር ግን ኩራት ነው ምን ያደርጋቸው ይሄን እንዳያደርጉ የከለከላቸው ማለት ነው وانما قالوا ذلك ليشككوا في دين الاسلام እስልምና ላይ ሰዎች ጥርጣሬ እንዲኖራቸው ለማድረግ እንጂ እውነትም እነሱ አምነውበት አይደለም አላህ ደሃ ነው ብለው አምነውበት አይደለም من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ما انه الله መልካም የሆነን ብድር የሚያበድር ማለት ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለአላህ ባሮች ለአላህ ባሮች አንተ ለአላህ ባሮች ለአላህ ብለህ ካበድርክ በአላህ ዲን ላይ ለአላህ ብለህ ካወጣ ለአላህ ነው የሰጠኸው ማለት ነው የቲምን ለአላህ ብለህ ከረዳ طيب የተቸገረን ሰው መከራ ያጋጠመው ችግር ያጋጠመውን ሰው ከችግሩ ከጭንቁ ብታወጣ ለአላህ እንደሰጠኸው ነው የሚቆጠረው ይሄ ገንዘብህ አልጠፋ አላህ ጋር ነው ያስቀመጥከው ማለት ለአላህ ነው የሰጠኸው አንተ የሱን ባሮች የአላህን ባሮች ስትንከባከብ ለአላህ ባሮች መልካም ነገር በመትውልበት ጊዜ ሙአመላህ ከማን ጋር ነው ከአላህ ጋር ነው ደሞዝህ ማን ነው የሚከፍልህ አላህ የምታስቀምጠው አላህ ጋር ነው ማለት ነው አይጠፋብህም ስለዚህ እነዚህ አይሁዶች ይሄን የቁርአን አንቀጽ አስመልክተው ምን አሉ እኛ ሀብታም ነን አላህ ደሃ ነው አሉ አመለሁም الله بما يستحقون نعم وقوله ام يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم ያስባሉ እንደኛ ማንሰማ መስሏቸው በውስጥ የሚናገሩትን ما يسرون به في انفسهم በውስጣቸው በልባቸው ለራሳቸው ለሰው ሳይናገሩ ራሳቸው በውስጣቸው የሚናገሩት او ما يتحدثون به سرا في مكان خال ወይ ደግሞ በተገለለ ቦታ ላይ ከሆነ ሰው ጋር በድብቅ የሚያወሩት ማለት ነው ወነጃውም ደግሞ ما يتناجون به فيما بينهم ነጃ የሚባለው መንሸኳሸክ ማለት ነው ከጓደኛህ ጋር ሊሆን ይችላል 2 3 4 ሆነህ ሊሆን ይችላል ከሌሎች ደብቀህ በሚስጥር የምታወራው ነገር ነጃ ይባላል ስር ከተባለ በአብዛኛው ከራስህ ጋር ነው አንተ ውስጥ ያለ ነገር ነው ለሌላ ያልገለጽከው ሲሆን ነው ነጃ ማለት ተናጂ የሚባለው ደግሞ ሌሎች ሌላ ሰው እንዳይሰማ 2 3 ሆነ የምታወራው ነገር ማለት ነው አይ ما يتناجون به فيما بينهم والنجوى ما يتحدث به الانسان مع رفيقه ويخفيه عن غيره ነጃ የሚባለው አንድ ሰው ከጓደኛው ጋር የሚያወራው ሌላው እንዳይሰማ ደብቆ ማለት ነው በላ እንሰማለን እንጂ نسمع ذلك ونعلم به እሰማዋለሁ አቀዋለሁ አለ አላህ ورسلنا لديهم يكتبون ማለት ስራን የሚመዘግቡ መላእክቶች ናቸው
እነዚህ መላእክቶቼ አልሐፈዛ የሚባሉት የሰው ልጅ መላእክቶች አሉት ከርሱ ጋር አብሮ ስራውን የሚጽፉ ማለት ነው عندهم يكتبون جميع ما يصدر عنهم من قول أو فعل እያንዳንዱ መላእክታ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون እንዳለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እናንተ ዘንድ ጠባቂ መላእክቶች አሉ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يعلمون كراما كاتبين የተከበሩ የሆኑ መላእክቶች የባሮቹን ስራ እንዲመዘግቡ ኃላፊነት የተሰጣቸው ወዚፋቸው ይሄ ሆነ ማለት ነው يعلمون ما تفعلون የምትሰሩትን ነገር ያውቃሉ ይጽፉታል ማለት ነው ሁሉም ኢዘን እነዚህ መላእክቶች ይጽፋሉ የቂያማ ቀን ይህ ዛሬ ስንሰራው የተጻፈው ነገር ይመጣልናል ማለት ነው وقوله انني معكما يقول تعالى لموسى واخيه هارون عليه الصلاه والسلام ለሙሳና ለወንድማቸው ለሃሩን አላህ ምን ይላቸዋል እኔ ከናንተ ጋር ነኝ لما ارسلهما الى فرعون ወደ فرعون በላካቸው ጊዜ እኔ ከናንተ ጋር ነኝ ያላቸው بحفظي وكلاءتي ونصري لكما እናንተን በማየቴ በመጠበቄ በመርዳቴ ከናንተ ጋር ነኝ اسمع وارى اسمعله አያለሁ ምን اسمع كلامكما وكلام عدوكما የናንተንም ንግግር እሰማለሁ የፊራኦንንም የጠላታችሁንም ንግግር እሰማለሁ ምን ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብዩላህ ሙሳንና ሃሩንን ወንድማቸውን ወደ ፊራኦን በሚልክበት ጊዜ لا تخافا ነው አትፍሩ ሂዱ ነው ሂዱ ለሙሳና ለሃሩን انني معكم اسمع وارى እኔ ከናንተ ጋር ነኝ እሰማለሁ የሚናገራችሁን ነገር እሰማለሁ ስለዚህ ምን መልስ እንሰጠዋለን ብላችሁ አትፍሩ መልሱን እኔ አሳውቃችኋለሁ ነው ለነብዩላህ ሙሳ كذلك ሌላ አደጋ ያደርስብናል ብላችሁ አትፍሩ አያለሁ እኔ አደጋ እንዳይደርስባችሁ እኔ ጠብቃችኋለሁ انني معكما اسمع وارى የሚሰራውን አያለሁ ድርጊቱን እከታተላለሁ አላህ ያየዋል የሚናገረውን እሰማለሁ አትፍሩ طيب አንተና ወንድምህ ሄዱ የኔን መልእክት አድርሱ እናንተን መጠበቁ በኔ ላይ ነው አላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እጠብቃችኋለሁ እሱ ከኔ ውጭ አይደለም አየዋለሁ የሚያርገውን እናንተ የማታዩት የሚሰራው ደባ ካለ የሚሰራው ተንኮል ካለ አመክነዋለሁ ነው እጠብቃችኋለሁ ንግግር ቢያመጣ ንግግሩን እሰማዋለሁ ምን እመልሳለሁ አትበል ያ ሙሳ መልሱ ከኔ ነው ሲጠይቅህ መልስ ይመጣልሃል ይያላቸው ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለነብዩላህ ሙሳ ማለት ነው اسمع كلامكما وكلام عدوكما وارى مكانكم ومكانه የእናንተንም ሁኔታ ያላችሁበትን እሱንም ስለዚህ وما يجري منكما ومنه ከእናንተ የሚከሰተውን ከሱም የሚከሰተውን ነገር አያለሁ ሰማለሁ وهذا تعليل لقوله لا تخافا ላለው ነው ማለት አትፍሩ ላለው ምንድን ምላሹ ነው قوله ألم يعلم أبو جهل ማለት ነው ألم يعلم بأن الله يرى የሚለው أبو جهل ነው حينما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በካዕባ ዙሪያ እንዳይሰግዱ በከለከላቸው ጊዜ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የቁርአን አንቀጽ ያወረደው ማለት بأن الله አያውቅም እንደ አቡ ጀህል አላህ የሚያይ መሆኑ ድርጊቱን ከዚያስ የሚመነዳው መሆኑን በስራው የሚይዘው መሆኑን የሚቀጣው መሆኑን አያውቅም እንዴ ሱብሃንአላህ ምን እንዲህ አይነት ድፍረት ውስጥ እንዲገባ አደረገው ነው اما علم ان الله يراه ويسمع كلامه الله سبحانه وتعالى የሚያየውና ንግግሩን የሚሰማ መሆኑን አያውቅም እና سيجازيه على فعله اتم الجزاء በዚህም ምክንያት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙሉ የሆነ ጀዛ የሚሰጠው መሆኑን አይፈራም ወይ ነው والاستفهام للتقريع والتوبيخ الله سبحانه وتعالى ألم يعلم بأن الله يرى የሚለው አይ ምን ይሄ ጥያቄ ነው የጥያቄ استفهام ማለት ጥያቄ ማለት ነው ነገር ግን ጥያቄው የማጥላላት ጥያቄ يعني የእርሱን የአቡ ጀህልን ተግባር አላህ የጠላው መሆኑን የሚገልጽ ጥያቄ ነው ማለት ነው አንዳንዴ የሆነ ሰው የጠየቀው ጥያቄ ምናልባት በጣም አላስፈላጊ ከሆነና እርምጃ የሚያስወስድበት ከሆነ ምን ትለዋለህ አልክ እንዴ ትለዋለህ
طيب የሚከተለውን ታውቃለህ እንደማለት ነው قوله الذي يراك يبصرك حين تقوم للصلاة وحدك الذي يراك يا የሚያይ የሆነው ጌታ አላህ حين تقوم للصلاة وحدك ለብቻ ለሰላትህ ሌሊት ሊሆን ይችላል ሌላም ጊዜ ለማንኛውም ጉዳይ ለሰላት ብቻ ሳይሆን ለሰላትም ሆነ ለሌላ ለማንኛውም ጉዳይ ካለህበት ስትንቀሳቀስ የሚያይ የሆነው ጌታ وتقلبك في الساجدين እንዲሁም ደግሞ ከሰጋጆች ጋር ሆነ ጎንበስ ቀና ስትል የሚያይ የሆነው ጌታ يراك إذا صليت في الجماعة كجماعة ጋር ሆነ በምትሰግድበት ጊዜ راكعا وساجدا وقائما አንተ ከሰጋጆች ጋር አብረህ ሩኩ ስታረግ ስጁድ ስታረግ አብረህ ስትቆም የሚያይ የሆነው ጌታ إنه هو السميع እሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰሚ ነው لما تقوله ለምትለው ነገር العليم به እንዲሁም ደግሞ አዋቂ ነው በሰላትህ ውስጥ ቆመ የምትለውን ይሰማል كذلك የምታደርገውን ያውቃል ነው وقوله وقول اعملوا بلهبل اعملوا سروا ማለት ነው قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المنافقين لنزيا لمنافقوች اعملوا سروا ما شئتم يفلጋችሁትን واستمروا ቀጥሉበት على باطلكم بباطلاችሁም ولا تحسبوا اتغمتوا ان ذلك سيخفى كالله يدبقال ብላችሁ ግን እንዳታስቡ فسير الله ያየዋል عملكم ስራችሁ ورسوله يعني መልእክተኛውም والمؤمنون አማኞችም ያዩታል ستظهر اعمالكم ስራችሁ ግልጽ ይሆናል للناس ለሰዎች وترى في الدنيا በዱንያ ላይ ትታያለች ይሄኛው ሼክ ፈውዛን ለሙናፊቆች ብቻ ነው ያሉት ነገር ግን ይህ የቁርአን አንቀጽ ለሁሉም ይሆናል وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون سروا نعم ሙናፊቅም ሊሆን ይችላል ሙሽሪክም ሊሆን ይችላል ከሃዲም ሊሆን ይችላል كذلك ሙእሚንም ሊሆን ይችላል አማኞችም ማለት ነው አማኞችም የሚሰሩትን ስራ አላህን የሚፈሩ ሰዎችም የሚሰሩትን ስራ አላህ ያየዋል በዱንያ ላይ ግልጽ እንዲሆን አላህ ያደርገዋል ለሌሎች አማኞች ማለት ለሌሎች አማኞች ግልጽ እንዲሆን አላህ ያደርገዋል በዚሁ ምክንያት የሰዎች ውዴታ በእነዚያ አላህን ፈርቶ መልካም ስራ በሚሰሩ ሰዎች ላይ እንዲመጣ አላህ ያደርጋል የመልካም ስራቸው አላህን የመፍራታቸው የዱንያ ላይ ሽልማታቸው የሰው ውዴታ እንዲሆን አላህ ያደርግላቸዋል ለመልካም የአላህ ባሮች ማለት ነው كذلك አመፀኛ የሆኑ ከሃዲያኖች ሙናፊቆች የአላህ ጠላቶች የሚሰሩት ስራ የፈለገው ጨለማ ውስጥ ገብተው ቢሰሩት የፈለገው ተደብቀው ቢሰሩት አላህ ግልጽ ያወጣባቸዋል طيب በዚህም የተወገዙ እንዲሆኑ አላህ ያደርጋቸዋል ዱንያ ላይ አኺራ ላይ እነዚያም መልካም ምንዳቸው አላቸው እነዚህም የስራቸው ደሞዝ ያገኛሉ ቅጣቱን ማለት ነው ከአላህ ስለዚህ وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله ማለት والمؤمنون ለሙናፊቆች ብቻ ሳይሆን ለአማኞችም ጭምር ይሆናል አላህም ለፈሩት ይሆናል አላህም የፈሩ ሰዎች ነገር ግን ምንድነው አላህን የሚፈሩ ሰዎች ስራቸው ሰው እንዲያይላቸው መስራት የለባቸው ይሄ ነው ትልቁ አደጋ እነርሱ በተቻላቸው አቅም ለአላህ ጥርት አድርገው ይስሩት ስራቸውን ማለት ነው ለምን ስራ ማንኛውም ስራ ለአላህ ተብሎ ካልተሰራ አላህ ዘንዳ ምንዳ የለው ዋጋ የለው አንድ ስራ ከመጀመሪያው ሲሰራ ጀምሮ እዩልኝ ከገባበት ስራው ባጢል ለምን ሽርክ ስለሆነ ማለት ነው ሰው እንዲያይልኝ ብሎ መስራት በራሱ ሽርክ ነው ሽርክ ደግሞ ትልቁ ሽርክ ከሆነ አጠቃላይ ስራን ውድቅ ያደርጋል ትንሹ ሽርክ ከሆነ ያ የገባበትን ስራ ውድቅ ያደርገዋል ምናልባት የገባበት ያ ስራ ተያያዥነት ያለው ካልሆነ በስተቀር ሪያ የሚባለው ነገር ተያያዥነት ያለው ስራ ከሆነ ከመጀመሪያው ገና ሲገባበት ጀምሮ ሪያ ከገባበት በዚያው ሪያ ቀጥሎ አለቀ ነው ያ ስራ እንዳለ ይበላሽበታል ደግሞ ከመጀመሪያ ሳይጀምር መሃል ላይ ከሆነ ሸይጣንን ታግሎ ካሸነፈ አልহামዱሊላህ ሸይጣኑ አሸንፎት
በዛው በሪያ ከጨረሰውም ስራው ይበላሽበታል ነገር ግን ተያያዥነት የሌለው ከሆነስ ተያያዥነት የሌለው ማለት ለምሳሌ አንድ ሰው ዘካ ያወጣል እንበል ዘካ ሲያወጣ 100,000 ብር የንብረት ዘካ አለበት 100,000 ብር ሲያወጣ ይህ 100,000 ብር ለ10 ሰዎች ሊሰጥ አሰበና ለአንደኛው ሰውዬ 10,000 ብር ሲሰጥ ሪያ መጣበት እቺኛው 10,000 ብር ውሃ ወሰዳት ቀጥሎ ያሉ ለዘጠኙ ሰዎች ግን በንጹህ እያሰጣቸው ማለት ነው ግልጽ አለ ተያያዥነት የለውም ምክንያት ያኛውም ለብቻው ነው ይሄኛውም ለብቻው ነው ያኛውም ለብቻው ነው ለአንድ ሰው ከሰጠውስ ዘካው ለአንድ ሰው ከሰጠውስ ሰው እንዲያይልኝ ብሎ ሰጥቶት ከሆነ 100,000 ብር ምን ሆኗል ውሃ በላው ሱብሃንአላህ ሙእሚን የሆነ ሰው ስራ በሚሰራበት ጊዜ ሰው እንዲያይልኝ ብሎ መስራት የለበትም ለአላህ ብሎ ይስራው ነገር ግን ስራውን አላህ ያቀዋል አላህ ያየዋል ከዚያ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለምእመናኖች እንዲታይ አላህ ያደርገዋል ያ ችግር የለበትም ሰዎች ይሄ ሰውዬ መልካም ነገር ይሰራል ቢሉ እሱ ንያው ላይ ይሄ ነገር እስካልመጣና ሰው እንዲያይለት ብሎ እስካልሰራ ድረስ ሰው እንዲያይለት ብሎ እስካልለፋ ድረስ እሱ ለአላህ ብሎ ለፍቶ ሰዎች ቢያውቁና ቢያወድሱት ይሄ በዱንያ ላይ አላህ ለምእመናኖች የሚከፍለው ዋጋ ነው ችግር የለበትም ማለት ነው እሱ ንያውን ነው መጠበቅ ያለበት طيب اذا الله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ለማን ይሆናል ለአማኞችም ይሆናል ለሙናፊቆችም ለካህዲያኖችም ይሆናል نعم فسيرى الله عملكم ورسوله ستظهر اعمالكم للناس نعم الى وستردون تملس الله بعد الموت كموت بኋላ الى عالم الغيب والشهاده የሩቅንና የቅርቡን ወደሚያቀው ጌታ فينبئكم بما كنتم تعملون ተሰሩት በነበራችሁት ነገር አላህ ይነግራችኋል فيجازيكم على ذلك በስራችሁም ልክ ምንዳ አላህ ይሰጣችኋል ማለት ነው الشاهد من الايات الكريمه ከነዚህ የቁርአን አንቀጾች من وسدو ወይ ደግሞ ምንድነው የተፈለገበት ከተባለ في هذه الايات በእነዚህ አንቀጾች وصف الله سبحانه بالسمع والبصر الله የሚሰማ መሆኑን ለማረጋገጥ ነው እነዚህ የቁርአን አንቀጾች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲያመጣቸው ምንድነው አላህ ያያል ይሰማል طيب አላህ ያያልና ምእመናኖች አላህን ያዩታል የተለያዩ ነገሮች ናቸው ይሄ እንዳይቀላቀልባችሁ አላህ ምእመናኖች ያዩታል ማለት ሌላ ነገር ነው አላህ ያየናል ነው ይሄ አላህ ያየናል ባሮቹን ያያል ነው نعم وانه تعالى يسمع ويبصر الله ያያል ይሰማል حقيقة على ما يليق به منزه عن صفات المخلوقين ومماثلتهم الله سبحانه وتعالى ከፍጡራኖች ባህሪ የጠራና የላቀ የሆነ ጌታ ነው አምሳያ የለውም ነገር ግን ያያል እውነተኛ የሆነ ማየት ይሰማል እውነተኛ የሆነ መስማት ለሱ ለኃያልነቱና ለልቅናው በሚገባ መልኩ فالآيات صريحة في إثبات السمع والبصر እነዚህ ቁርአን አንቀጾች አላህ የሚሰማ የሚያይ ለመሆኑ በጣም ግልጽ ናቸው ፍንትው ብለው እንደ ጠዋት ፀሐይ የሚታዩ ማለት ነው ምንም ግዶ የሌለባቸው ከዚህ በኋላ መጥቶ አንድ ሰው አላህ አያይም አላህ አይሰማም ቢለን አንተ አትስማ አንተ አትይ እንለዋለን كيف يا اخي يقول يعني يتجرأ على الله بالله لا نعم الدفرت ነው الله አያይም الله አይሰማም لا اله الا الله كيف يا اخي ምን ማለት ነው ስለዚህ እንደነዚህ አይነት በጣም ግልጽ ብሎ የሚታዩ የቁርአን አንቀጾች በለዛው ዋቂ በሆነ ክስተት ላይ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በህይወት ዘመናቸው እሳቸው እያሉ ከአንዲት ሴት ጋር ያደረጉትን ንግግር አላህ ሰምቻለሁ ብሎ ምላሽ እየሰጠ ምን ማለት ነው አላህ አይሰማም حيث جاء فيها اثبات السمع لله بلفظ الماضي والمضارع واسم الفاعل ይሄ መስማት የሚባለው ነገር አሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ውስጥ ያለፈ ድርጊትን በሚገልጽ መልኩ መጥቷል አሁን ያለን እየተደረገ ያለን ድርጊትና ወደፊትም በሚደረግ ድርጊት በሚገልጹ ቃላቶች ሙዳሪዕ ማለት አሁን እየተደረገ ያለና ወደፊትም የሚደረግ ድርጊትን የሚገልጽ ነው ማዲ ደግሞ ስንል ተሰርቶ ያለፈን ድርጊት ነው የሚገልጸው واسم الفاعل اسم الفاعل ማለት ደግሞ የድርጊት ፈጻሚ ስም የሚያመለክት ማለት ነው ሰሚዕ የሚባለው ይህ اسم الفاعل ይባላል على كل حال ብዙ
سمع ويسمع وسمع بميل مالتنا ولا يصح في كلام العربي بعربية نجر ليون أيشلم أن يقال لشيء لعندك نجر لبال هو سميع بصير السو سمينا وتملكاتنا لبال أيشلم إلا وذلك الشيء يسمع ويبصر يا سمينا وتملكاتنا يتبالو نجر يميعنا يمسما كالونا بستكر لما يسمع نجر سمعنا ويم بصيرنا يبال ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰሚዕና በሲር ነው ስንል ያያል ይሰማል ማለታችን ነው هذا هو الأصل فلا يقال جبل سميع بصير ለተራራ ለምሳሌ ያያል ይሰማል አይባልም የማይሰማ ስለሆነ ማለት ነው لأن ذلك مستحيل ይህ በፍጹም በጭራሽ ሊሆን የሚችል ነገር አይደለም إلا لمن يسمع ويبصر لم ያይና ለሚሰማ ካልሆነ በስተቀር ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የባሮቹን ተግባር የሚያይ ንግግራቸውን የሚሰማ የሆነ ጌታ ነው ይህንን ማወቅ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala የበለጠ እንድንፈራው የበለጠ እንድንጠነቀቀው ያደርገናል አንድ ሰው የአላህን ስምና ባህሪ ማወቁ ያ ስምና ባህሪው የያዛቸው በውስጣቸው የያዘውን መልእክት በሱ ላይ እንዲታይ ያደርጋል አላህ ሰሚ ነው ስትል የምትናገረውን ነገር ትቆጥባለህ ለምን ይሰማኛል የምለውን ነገር ብለህ ስለምታስብ ማለት ነው طيب አላህ ተመልካች ነው ያያል ስትል የምትሰራውን ነገር ተጠንቅቀህ ትሰራለህ ከአላህ እይታ መውጣት ስለማትችል ማለት ከአላህ እይታ አትወጣ طيب ለዚህ ነው ሰዎች የአላህን ስምና ባህሪ ካወቁ ሙእሚኖች ሙስሊሞች እውነተኛ ሙስሊም ይሆናሉ የሚባል እውነተኛ طيب አትዋሽም አታታልልም ለምን ማታለልህም መዋሸትህም አላህ ያያል ይሰማል ይሄንን ስንዘረዝር ብናድር ጊዜ አይበቃም ነገር ግን እነዚህ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስምና ባህሪያቶች ማወቅ አላህን የበለጠ እንድንፈራው ያደርገናል የበለጠው እንድንጠነቀቀው ያደርገናል ከذلك እንድንከጅለው ያደርገናል ለምን አላህ ሰሚ ነው ስትል ጭንቅህን ለማን ነው የምትናገረው ለአላህ ለምን የሚሰማ ጌታ አለህ ሱብሃንአላህ የሚሰማ ጌታ እቺ ምስኪን በዚህ አይነት ጭንቀት ላይ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዞር በይ ከዚህ እኔ ጋር መፍትሄ የለሽም ሲሏት መፍትሄ የለኝም ብላ ሄደች ላ ምን አደረገች ስሞታዋን ወዴት ወደ አላህ ምላሽ መጣላት ሱብሃንአላህ العظيم نعم هكذا اذا يا الله سبحانه وتعالى ስምና ባህሪያቶችን ማወቃችን አላህን እንድንፈራው እንድንከጅለው ያደርገናል نكتفي بهذا هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم